segmentation. The cost of marketing and delivering a product varies dramatically by distribution channels. For example, in a direct channel, customers simply call and place their orders. Sales in other channels that require frequent customer calls by specially trained salespersons incur higher marketing costs. Segmentation is the difficult task of tracing marketing costs to individual segments, such as product lines or salespersons. Accurately attributing marketing costs to segments involves interviewing marketing and salespeople to learn how they allocate their time and effort across buyer segments and distribution channels. Second is the marketing activities. After choosing the segments, these segments may be products, customers, or territories, or others. After choosing the segments, accountants determine which activities to cost, such as transportation, warehousing, or personal selling. For instance, marketing activities are the separate and distinct marketing functions a company undertakes. Then accountants accumulates cost by these functions. They consider cost responsibility and control because assignment of responsibility to individuals within a company is generated by activity. For example, one individual is responsible for warehousing and handling, while another employee is in charge of advertising. Detailed under marketing activity, these are broad activities. Now, detailed activities. Expenses include in each of these marketing activities, warehouse and handling, transportation, these are broad activities. But detailed activities or specific activities, expense include in each of these marketing activities কেন এখানে একটু অসুবিধা হয়েছে আমার কাছে কপি আছে তোমরা পরে আমার কাছ থেকে কপি হার্ড কপি নিয়ে নিতে পারবে Expenses included in each of these marketing activities should be not only closely related but also vary according to the same activity or cost driver. We divide major activities into small classifications of responsibility to ensure that the work performed is homogeneous. For example, advertising and sales promotion may be further broken down into such detail as radio, television, and direct mail. There are also difference between advertising and sales promotion. Advertising is long-term strategy, but sales promotion is short-term strategy. From sales promotion, we get immediate return. From advertising, we get return for a long period of time. Cost assignment to marketing activities. Direct marketing costs require no allocation. However, accountants must distribute indirect costs on some basis. This requires the same process used in allocating indirect manufacturing overhead costs to producing and service departments.
Marketing standards based on ABC drivers. Marketing standards based on ABC drivers. Accountants use standards to help control and interpret marketing cost. However, accountants use standards to help control and interpret marketing cost. However, the method of establishing these standards differ somewhat from approach suggests in production cost. In setting standards for in setting standards for marketing cost, accountants identify the ABC driver. That means activity-based costing, cost driver, or activity measures. In setting standards for marketing cost, accountants identify the ABC driver, unit of variability, or work unit that causes the marketing cost to vary. তোমরা আমার কথা শোনো, এখানে কিছুটা অস্পষ্ট, মাঝে মাঝে ক্লিয়ার আছে, মাঝে ক্লিয়ার না। The same marketing standard may not be applicable in different geographical areas. The distance of the territory from manufacturing plant, for example, is an important factor. Obviously, markets further from manufacturing plant have greater transportation expenses per unit than markets in the same territory as the plant. Companies also use different advertising medium in selected territories because they find dissimilar consumers in various geographical areas.
হ্যাঁ, এখন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, তাই না? জি স্যার। ওই বাড়াইলে দেখা যায় কেটে যায়, কিন্তু ওই জিনিস স্ক্রল আছে না। হ্যাঁ, স্ক্রলটা টাইনে সরে দেওয়া, তো এখন এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এখন তো ফুল দেখা যাচ্ছে, তাই তো? এখন ফুল দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এবং শোনা যাচ্ছে। জি জি স্যার, স্যার। শোনা যাচ্ছে। We can classify marketing cost into two categories: order getting and order filling cost. Order getting and order filling cost. Marketing cost can be broken down into two categories: order getting and order filling. Personal selling, advertising, and sales promotion activities incur order getting cost. Order filling activities relate to other marketing costs necessary to complete a sale. For example, marketing costs to perform warehousing, handling, transportation, credit and collection functions are necessary to complete a sale, even after a customer has made a commitment to buy the product. These are order filling costs. Standards are easier to establish for order filling cost because many of these activities are repetitive, such as the physical handling of goods and clerical operations. In contrast, order getting activities are generally non-repetitive. The ABC driver for order getting activities usually measures efforts expended rather than results obtained. Warehousing and handling. Warehousing and handling involves receiving finished goods. Warehousing and handling involves receiving finished goods from manufacturing process or from another business concern and storing them until they are delivered to customers. Because the nature of such operations is largely repetitive, accountants can apply standardization to make a standard and cost control like that applied for manufacturing operations. If each territory or other segment has its own warehousing and handling facilities and clerical employees for handling the orders, these costs are direct segment costs requiring no allocation. However, when the segments use central facilities, accountants allocate cost to the segments. To facilitate this allocation, the employees involved may record the time spent for each segment's order. রশিগুলো সব খুলে গেল। রশি রশি রাখেন, রশিগুলো সব খুলে দিন। হ্যাঁ, খুলে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরি। Warehouse and handling. Then transportation activity. Detailed activity, transportation activity. Transportation activity consists of the shipping and delivery operations in getting products to customers. To set standard cost for this activity, a company establishes economic traffic routings for the required distribution pattern. Because most transportation activities involve physical operations, time and motion studies, and other techniques applied to manufacturing operations are appropriate to develop transportation standards. Credit and collection.
The cost of extending credit, that means the cost of providing credit to customers for the purchase of goods and later processing collections vary considerably among companies. Accountants apply industrial engineering methods to study repetitive office operations such as preparing invoices, posting charges and credits to account receivable, and preparing customers' statements. General marketing activities. Marketing activities such as clerical, office, and accounting costs vary in importance in different companies. In some companies, these activities are not significant enough to be treated as a separate activity. A company generally needs past experience and knowledge of the segment's activities before successfully establishing standards for general marketing activities. Analysis of invoices and charges, for example, provides information for establishing an ABC driver for such factors as supplies, telephone, and stationery. Typically, cost of general marketing activities are indirect cost of the segment and require allocations. Personal selling. Personal selling involves securing orders through personal contact. Repetitive selling activities are easier to standardize than non-repetitive activities. Difference among salespersons and sales situations, certain sales techniques, such as product presentation, are standardized enough that managers can determine an allotted time for each sales call. Industries' widespread use of sales training program is evidence of this trend towards uniformity. Advertising and sales promotion. The advertising and sales promotion functions create a demand. The advertising and sales promotion function creates a demand for the company's products and services while building and maintaining goodwill toward the organization. Some companies handle all their own advertising and produce their own advertising campaigns and sales promotion materials. Other companies contract all their advertising to an outside firm. This is a summary table. From this table, we find we find broad activities, detailed activities, and ABC drivers. That means activity-based costing, cost drivers, or activity measures. Detailed activities, warehousing and handling, transportation, credit and collection, general marketing activities, personal selling, advertising, and sales promotion. These 6 are broad activities. Detailed activities under warehousing and handling, detailed activities or specific activities, receiving, pricing, tagging, and marking, assembling stock for shipment and packaging. For these detailed activities, ABC drivers, dollars of merchandise purchase, shipments, that number of shipments,
weight or number of shipping units or purchase invoice lines. These are alternative cost drivers or activity measures for warehousing and transportation. Transportation, broad activity or major activity. Detailed activity, loading and unloading, handling claims, gasoline, repairs, planning, and supervision. For these detailed activities, ABC drivers, deliveries or shipments, truck miles, truck hours of operations, units of product shipped, or dollars of shipments. Credit and collection, major activity, detailed activity, preparing invoices, making street or window collections, credit correspondence, records and files, and credit investigation and approval. For these activities, ABC drivers, accounts sold, credit sales transactions, invoices, collections, sales orders, accounts sold or letters. Fourth major activity, general marketing activities. General marketing activities. Sales analysis, detailed activities under general marketing activities, sales analysis and statistics, letters, vouchering, cashiering, and mail handling. For the general marketing activities, ABC drivers, orders, invoice lines, customers orders, units filed, transactions, sales slips, time spent, or vouchers. For personal selling activity, detailed activities, telephone solicitation, salesperson, subsistence, and customer entertainment. For these activities, ABC drivers, customers serve, sales transactions, sales orders, units of product sold, days or customers. Days or customers. Last broad activity or major activity, advertising and sales promotion. Detailed activities under this major activity, newspaper advertising, outdoor billboards, and sign advertising. You may see neon sign for advertising. This is sign advertising. Radio and television advertising and product demonstrations. For these detailed activities, ABC drivers, newspaper inserts, sign units, cost per thousand consumers, risk, prospects, secured, sales transactions, or product units sold. Now, practical problem. Marketing profitability analysis. Marketing profitability analysis.
At first given information, from these information, then we will make territory profitability analysis, product line profitability analysis, at last expense variance report. Marketing profit analysis. Exhibit 22.1 shows sales prices, unit product cost, units sold, and cost drivers. This is the exhibit. At 21, that means first exhibit. Monthly budgeted data for product line and territory. Product A, product B, Northern Territory, Southern Territory total. Here, two products, A, B, two territories, that means geographical location, Northern Territory, Southern Territory. Unit sales price, unit production cost, unit sales price, unit production cost, then ABC drivers, sales prices, unit production cost, units sold, and cost drivers. Unit sales price, unit production cost, units sold, then cost driver, that means ABC drivers, shipments, units handled, customers orders, returns, that means goods returns, warehouse units, accounts sold, sales calls, clerical items, newspaper advertising indices. In this table or in this exhibit, here exhibit, but we can also, this is a table. This table provides information about sales price, unit production cost, unit sold, and other information, cost drivers. For example, unit sale price, product A 40, product B 16, unit production cost, product A $8, product B $12. Here territory nil. Shipments, shipments cost driver, product A 300 shipments, product B 200 shipments. Now territory, product, total shipments 500, total shipments 500, for A 300, for B 400. Just to understand, for A 300, for B 200, total shipments 500. Now territory wise shipments, Northern Territory 100, Southern Territory 400, so total 500. These are budgeted cost drivers. Unit handled, 300 for A, 400 for B, total 700. Now Northern Territory 500, Southern Territory 200.
these are given information. Similarly, customers orders 160, 160, 50 and 110, 160. Returns, number of returns. Product A 20, product B 80, total 100, northern territory 30, southern 70, total 100. In this way, warehousing units, accounts sold, sales calls, clerical items, clerical item 500 plus 400, 900, 150 plus 750, 900. Next for advertising in say product A 300, product B 200, total 500, territory 100, southern territory 400, total 500. Have you understood this table? তোমরা এই টেবিলটা বুঝেছো? जी सर জি হ্যাঁ, স্যার এটা হলো আসলে এখন বোঝানো যে এই যে ইনফরমেশন গুলো কিভাবে দেওয়া আছে। এখানে কয়টা ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি? আমরা পেয়েছি সেলস প্রাইস, ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট, ইউনিট সোল্ড, হ্যাঁ ইউনিট সোল্ড, হ্যাঁ এ 400, বি হলো 600, প্রোডাক্ট এ 400, প্রোডাক্ট বি 600। এখানে কি এই দুইটা প্রোডাক্টে কি যোগ করা যাবে? না, যাবে না। কারণ কি? প্রোডাক্ট তো ডিফারেন্ট। তাহলে এ হলো 400, বি হলো 600। এখন আসো, এই যে প্রোডাক্ট এ, এটা কয়টা টেরিটরিতে বিক্রি হচ্ছে? দুইটা টেরিটরিতে। কাজে দুইটা টেরিটরির যোগফল কি হবে? প্রোডাক্ট এর সেলস এর সমান। খেয়াল করো, 400। টেরিটরি এ তে বিক্রি হয়েছে ইউনিট সোল্ড 50, টেরিটরি বি তে 350, টোটাল কত? 400। সিমিলারলি প্রোডাক্ট বি এর সেলস হলো 600, টেরিটরি নর্দার্ন টেরিটরিতে 200, সাউদার্ন টেরিটরিতে 400, total 600. In this way, we can explain this table. Now next table, budgeted unit cost for ABC driver. That means for activity measures. Activity measures. Exhibit 22, 2, that means second table or second exhibit, shows total variable and fixed cost. খেয়াল করো, তো আমরা এই যে এখনকার টেবিলে কি পাবো? টোটাল ভেরিয়েবল এন্ড টোটাল ফিক্সড কস্ট ফর ইচ মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি and develops standard rates. তারপর আমরা কি করব? স্ট্যান্ডার্ড রেট ডেভেলপ করব। দ্যাট মিন্স স্ট্যান্ডার্ড রেট আমরা ডিটারমাইন করব। স্ট্যান্ডার্ড রেটস আমরা স্ট্যান্ডার্ড রেট কিভাবে পাই? বাজেটেড অ্যাক্টিভিটি কস্টকে যদি বাজেটেড কস্ট ড্রাইভার দ্বারা আমরা ভাগ করি, তাহলে আমরা কি পাই? স্ট্যান্ডার্ড রেট। দ্যাট মিন্স বাজেটকে বাজেট দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি পাই? স্ট্যান্ডার্ড রেট। স্ট্যান্ডার্ড মিন্স পার ইউনিট, স্ট্যান্ডার্ড মিন্স পার ইউনিট, বাজেট মিন্স টোটাল। হ্যাঁ, আর কি আছে এখানে বলছে? হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ এবার আসো, warehousing and handling. Warehousing and handling, a variable cost. Variable cost কি আছে? এগুলো হলো স্পেসিফিক or detailed warehousing and handling activities. ওই যে আমরা কি করেছিলাম, আমরা স্টেজেস of ABC, stage of implementation of ABC for marketing cost. সেখানে যে আমাদের স্টেজ, একটা স্টেজ কি ছিল? আমরা অ্যাকুমুলেট করব অ্যাক্টিভিটি কস্ট গুলো। আরেকটা কি ছিল? যে আমরা ভেরিয়েবল এন্ড ফিক্সড কস্ট এলিমেন্ট অনুযায়ী সেপারেট করব। হ্যাঁ,
এবার এই ওয়্যারহাউজিং হ্যান্ডলিং এর মধ্যে দিজ আর ভেরিয়েবল কস্ট, দিস টু আর ফিক্সড কস্ট। এবার আসো ভেরিয়েবল কস্ট। রিসিভিং 500 শিপমেন্টস, এটা কোথায় আছে? এটা আছে আমাদের এক্সিবিট 1 এ। এক্সিবিট 1 এ আর টেবিল 1 এ আছে 500 শিপমেন্টস। এই শিপমেন্টস এর টোটাল কত? 500। হ্যাঁ 500 শিপমেন্টস। এই ভেরিয়েবলের টোটাল কস্ট হলো 10,500। এই 10,500 কে আমরা যদি 500 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাই 21। তাহলে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট, দ্যাট মিনস টোটাল রিসিভিং কস্ট ইউনিট রিসিভিং কস্ট। প্রাইসিং, ট্যাগিং অ্যান্ড মার্কিং। কস্ট ড্রাইভার হলো ইউনিটস হ্যান্ডেল 700 আমরা পেয়েছি গট ফ্রম এক্সিবিট 1। ভেরিয়েবল কস্ট 4,200, আমরা 700 ভাগ করলে আমরা পাই 6.1, সর্টিং। সর্টিং মানে কি হলো? সর্টিং দ্যাট মিনস ক্লাসিফাইং। হ্যাঁ চলো। কস্ট ড্রাইভার হলো কাস্টমার অর্ডার 160, ভেরিয়েবল কস্ট 800, 160 দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি 5। ইন দিস ওয়ে হ্যান্ডলিং রিটার্নস 100 রিটার্নস, ভেরিয়েবল টোটাল 1000, তাহলে পার রিটার্নস হ্যান্ডেল 10। টেকিং ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি, that means inventory count 2000 warehouse units, 2000 warehouse units. Total variable 1000, 2000 ভাগ করলে আমরা পাই 0.50. Clerical handling of shipping orders 900, clerical items 1802. Fixed cost, warehouse and handling under the fixed cost ran 600 per month per territory. 600 per month per territory. So Northern Territory 600, Southern Territory 600 in case of RAN. Depreciation 450 per month per territory. 450 for Northern Territory, 450 for Southern Territory. These all are budgeted, not actual. Transportation mixed cost. Transportation mixed cost 500 shipment, we find 2000 variable cost, total 500 fixed cost. Now divided by 500, $4 per unit variable cost of transportation. Fixed 500 per into 1. Transportation unit transportation cost 4 plus 1, 5. Credit and collection 100 accounts sold. Variable 900, fixed 300. So per unit variable 9, per unit fixed 3. Total 9 plus 3, 12. General marketing activities. This is also mixed. This cost related to mixed cost 160 customer orders. This is variable, this is fixed. Per unit variable general marketing activities 2, fixed 5. Personal selling, sales calls. Fixed 2000, variable 800. Fixed per unit 10, variable per unit 4, total 14. Advertising and sales promotion 500 newspaper inches.
variable 1,500, fixed 1,000, per unit 3 variable, per unit fixed 2. The profit by territories in Exhibit 23 shows prepare territories, profitability analysis, prepare product line, profitability analysis. We are given other information. However, both territories had several actual cost drivers. However, both territories had several actual cost drivers that different from those budgeted. হ্যাঁ, ওই বাজেটটা কি জন্য ছিল? বাজেটটা ছিল আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রেট বের করার জন্য। আমরা যখন প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস করব, দ্যাট মিনস আমরা যখন প্রফিট অর লস ডিটারমাইন করব, তখন আমরা সেই রেটটা অ্যাপ্লাই করব অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি মেজার্স এর উপর, দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভারের উপর। Also, however, both territories had several actual cost drivers that differ from those budgeted. Also, Southern Territories' actual rent and depreciation varied from budgeted. এটা দ্বারা কি বুঝেছে? ওই যে আমাদের রেন্ট আর ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য বলা হয়েছিল কি, ইচ টেরিটরি রেন্ট দিস ফিগার, ডেপ্রিসিয়েশন দিস ফিগার। এখানে দেখা যাচ্ছে নর্দার্ন টেরিটরিতে বাজেট যা অ্যাকচুয়ালি তা, কিন্তু সাউদার্ন টেরিটরিতে বাজেট যা অ্যাকচুয়াল তা নয়, অ্যাকচুয়াল মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ফিগার পরে পাওয়া যাবে, এখন এখানে ফিগার নাই, এটা জাস্ট বলেছে। This is a comprehensive problem about profitability analysis of marketing activities. We allocate marketing costs in the profitability analysis on these costs, on these actual cost drivers. Northern, southern shipments, units handled, customer orders, returns, or warehouse units, clerical items, accounts sold, sales calls, newspaper advertisements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, আমরা found as many as 9 cost drivers. Here, these are actual cost drivers. In Exhibit 1, that means 22(1), standard budgeted cost drivers. Budgeted cost drivers. Shipments 1, units handled 2, customer orders 3, returns 4, warehouse units 5, accounts sold 6, sales call 7, clerical items 8, newspaper advertisements 9. হ্যাঁ, আমরা কি করলাম? কম্পেয়ার করলাম, প্রুভ করলাম যে আমাদের বাজেটেড কস্ট ড্রাইভার 9 ক্যাটাগরিজ, অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার 9 ক্যাটাগরিজ। বাজেটেড কস্ট ড্রাইভারকে, বাজেটেড কস্ট ড্রাইভার দ্বারা আমরা যে বাজেটেড কস্টকে ভাগ করে, তাহলে আমরা কি পাই? স্ট্যান্ডার্ড রেট ফর ইচ অ্যাক্টিভিটি। আর সেই স্ট্যান্ডার্ড রেটটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো কিসের উপর? অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার। টেরিটরি আমরা এবার ইনফরমেশন গুলো আমরা ডিসকাস করেছি। I have discussed the given information. Now we'll discuss this territory profitability analysis. Territory profitability analysis. Sales
Revenue Northern Territory 14,000, Southern Territory 38,000, total 52,000. How? Northern Territory sells 50A. A selling price per unit 40, 50 into 40 plus 200B, 200 into 60. এইভাবে আমরা কি পেয়ে যাব? আমরা পেয়ে যাব this 14,000. এবার আসো সাউদার্ন টেরিটরি 350 into 40 plus 400 into 60. Total 38,000. Then the sum of northern and southern 52,000. বোঝা গেছে এটা? আচ্ছা, বোঝা গেছে কিভাবে আমরা সেলস রেভিনিউটা বের করেছি? জি স্যার। হ্যাঁ, সিমিলারলি কস্ট অফ সেলস, সিমিলারলি আমরা যেভাবে সেলস বের করেছি, সিমিলারলি কস্ট অফ সেলস, কস্ট অফ সেলস ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট, প্রোডাকশন হয়েছে যা সেলস হতা, তাহলে ইউনিট কস্ট অফ সেলস 50 into 8 plus 200 into 12. Similarly, 350 into 8 plus 400 into 12. In this way, cost of sales. Sales থেকে less cost of sales, gross margin. Less expenses. Less expenses. Expenses. তাহলে আমাদের কয় ধরনের ক্যাটাগরিজ এক্সপেন্স আছে? আমাদের এক্সপেন্স ক্যাটাগরিজ আছে 9 আমরা কি করেছি? 9 হলো অ্যালোকেটেড। আর কি আছে? আরো মোর টু রেন্ট অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন। সো টোটাল এক্সপেন্স ক্যাটাগরি 11। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 রিসিভিং না, ডিটেইলড অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে তো আবার ভাগ আছে, কাজে এখানে আমাদের এখান থেকে আসবো, আমরা এইভাবে এক্সপেন্স গুলো নিয়ে আসবো। এই রিসিভিং আমরা কিভাবে এক্সপেন্স গুলা আনবো? দেখো, এই রিসিভিং কস্ট, রিসিভিং কস্ট, হ্যাঁ, রিসিভিং কস্ট, এই 500 এর রিসিভিং কস্ট, কিন্তু আমরা রেট কত পেয়েছি? রেট পেয়েছি 21। সেখানে আমরা রিসিভিং কি হলো? রিসিভিং হলো নাম্বার অফ শিপমেন্ট। হ্যাঁ, শিপমেন্ট হলো 301, দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু আমরা এখন কি অনুযায়ী করব? আমরা করব টেরিটরি, আমরা করতেছি টেরিটরি। আচ্ছা, তাহলে অ্যাকচুয়াল টেরিটরি রিসিভিং cost, receiving cost.
রিসিভিং কস্ট আমাদের রেট কত হলো 21। আচ্ছা, এখন আমরা কার প্রফিটেবিলিটি অ্যানালিসিস করছি? টেরিটরি। এবার আমরা দেখি টেরিটরির অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার। Both territories had several actual cost driver. তাহলে এই যে অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার গুলো দেওয়া আছে, কার জন্য দেওয়া আছে বলো? টেরিটরির জন্য। প্রোডাক্টের জন্য দেওয়া আছে না, প্রোডাক্টের জন্য দেওয়া নাই। তাহলে আমরা এখন কোনটা করতেছি? আমরা করতেছি টেরিটরি। টেরিটরি খেয়াল করো, আমরা করতেছি টেরিটরি। তাহলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রেট হলো, স্ট্যান্ডার্ড রেট আমরা এক্সিবিট 2 থেকে পাই কত? 21। কত? 21। এই 21 shipment Northern Territory 80 into 21, Southern Territory 21, 80 into 21, here 420 into 21. আমরা এইভাবে সিরিয়াল আসবো। রিসিভিং কস্ট, দেন প্রাইসিং, ট্যাগিং অ্যান্ড মার্কিং। প্রাইসিং, ট্যাগিং অ্যান্ড মার্কিং কস্ট, এটা কি অনুযায়ী হবে? ইউনিটস হ্যান্ডেল। রেট কত আছে? স্ট্যান্ডার্ড রেট হলো 600। স্ট্যান্ডার্ড রেট হলো 600। স্ট্যান্ডার্ড রেট হলো 6.006। হ্যাঁ, 6। এবার আসো যে ইউনিটস হ্যান্ডেল অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার 477, 223, 477, 223. So 477 into 6, 223 into 6. 477 into 6, 223 into 6. এভাবে আমরা কি করতে পারি? সর্টিং কস্ট, হ্যান্ডলিং রিটার্নস কস্ট, টেকেল ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি কস্ট, ক্লারিক্যাল হ্যান্ডলিং অফ শিপিং অর্ডার্স কস্ট। হ্যাঁ, এখানে এটা এই যে সলিউশনটা দেওয়া আছে দেখো। রিসিভিং 80 into 21, 420 into 21. Pricing, taken, marking 477 into 6, 223 into 6. Sorting একইভাবে, হ্যান্ডলিং রিটার্ন, টেকিং, ক্লারিক্যাল হ্যান্ডলিং অফ শিপিং অর্ডার্স। দেন র্যান্ড, আমরা কার ক্ষেত্রে আছি? টেরিটরির ক্ষেত্রে। টেরিটরির ক্ষেত্রে র্যান্ট হলো 600, 450 হলো নর্দার্ন টেরিটরি। এই র্যান্টের ইনফরমেশনটা তারা বলেছে, কে বলেছে যে অ্যাকচুয়াল র্যান্ট অফ সাউদার্ন টেরিটরি ডিফার ফ্রম বাজেটেড। এই বাজেট অ্যাকচুয়াল র্যান্টটা আসলে কত এটা দেওয়া নাই, কিন্তু এটা আসলে কোথাও না কোথাও দেওয়া ছিল, এটা মিসিং হয়ে গেছে। সেটা হলো 650 actual cost, rent and depreciation. Actual cost rent southern 650, rent হলো 445। আচ্ছা, কারণ এখানে নর্দার্ন টেরিটরির ক্ষেত্রে রেন্ট এবং ডেপ্রিসিয়েশনের কথা বলে নাই, বলছে খালি নর্দার্ন টেরিটরির কথা বলেছিল। নর্দার্ন না, সাউদার্ন টেরিটরির কথা। সাউদার্ন টেরিটরি ভেরি করছে, বাজেট থেকে অ্যাকচুয়াল ভেরি করেছে। কাজে এখানে আমাদের বাজেটটাই বসে যাবে আর এখানে অ্যাকচুয়ালটা। আচ্ছা, আর ট্রান্সপোর্টেশন, এবার ট্রান্সপোর্টেশন আসুন। হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্টেশন হলো ট্রান্সপোর্টেশন। এই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা কি অনুযায়ী হবে? নাম্বার অফ শিপমেন্টস।
এখন আসো এই যে ট্রান্সপোর্টেশনের মধ্যে যে রেটটা ফিক্সড ভেরিয়েবল হলো 4 আর ফিক্সড হলো 1, তাহলে কত হলো 5। এবার ট্রান্সপোর্টেশনের কস্ট ড্রাইভার, ট্রান্সপোর্টেশন হলো শিপমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন শিপমেন্ট, হ্যাঁ শিপমেন্ট, এই শিপমেন্ট কত 80 and 420, so 80 into 5, 420 into 5, transportation 80 into 5, 420 into 5। এইভাবে আমরা এই ট্রান্সপোর্টেশন হিসাবটা করতে পারি, ক্রাইটেরিয়ান কালেকশন করতে পারি, জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস করতে পারি, পার্সোনাল সেলিং করতে পারি, অ্যাডভার্টাইজিং এন্ড সেলস প্রমোশন আমরা বের করতে পারি। হ্যাঁ, এগুলো যোগ করলে আমরা কি পেয়ে যাব? টোটাল এক্সপেন্স। কাজে সেলস থেকে যখন আমরা কাজে আমরা প্রথম সেলস থেকে কস্ট অফ সেলস লেস করে আমরা গ্রস মার্জিন পেয়েছি। এবার গ্রস মার্জিন টোটাল এক্সপেন্স লেস করলে আমরা পাবো অপারেটিং ইনকাম। অপারেটিং ইনকাম নর্দার্ন টেরিটরি 11,443, সাউদার্ন টেরিটরি 19,592, টোটাল হলো টেরিটরি অপারেটিং ইনকাম Eleventh operating income, Northern 11,443, Southern 19,592. Then আচ্ছা, এখানে দেখো আমাদের গ্রস মার্জিন কত 11,200, 11,200, আর আমাদের টোটাল এক্সপেন্স হলো 10,757। কাজে আমরা বিয়োগ করলে আমরা পাবো 443। এটা হলো 443 অপারেটিং ইনকাম। আর এখানে আমাদের সাউদার্ন টেরিটরি গ্রস মার্জিন 30,400, আর এক্সপেন্স 20,808, ডিফারেন্স করলে আমরা পাচ্ছি 9,592। এটা আমার নিজের হাতে করা প্রবলেমটা, সলিউশনটা আমি দেখাবো। তাহলে এখানে আমাদের টোটালের মধ্যে হলো গ্রস মার্জিন হলো 41,600, আর টোটাল এক্সপেন্স হলো 31,465। তাহলে আমাদের অপারেটিং ইনকাম হলো 10,035। এই দেখো হচ্ছে আমার হাতের করাটা।
এখানে সলিউশনে একটা জিনিস ভুল আছে সেটা হলো আমরা যে এক্সপেন্স গুলা অ্যাসাইন করি সেটা কি, সেটা হলো রেট হলো স্ট্যান্ডার্ড রেট আর কস্ট ড্রাইভার হলো অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভ। জেনারেল মার্কেটিং, খেয়াল করো, জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস যেটা আছে এটা ছাড়া আর সবগুলাকে কি করেছে অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার অনুযায়ী অ্যাসাইন করা হয়েছে, তাহলে এটা ভুল হয়েছে। এখানে দেখো আমাদের 380, এটা হলো নোট নাম্বার 21। ওরা যে পাশে করছে আমি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা দিয়েছি। নোট নাম্বার 21। নোট নাম্বার 21 এ আমাদের কি আছে, জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ, জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস কাস্টমার অর্ডারস, আর সেখানে স্ট্যান্ডার্ড রেট হলো ভেরিয়েবল টু ফিক্সড 5, তাহলে কত, 5 2 7 7। এখন কাস্টমার অর্ডার হলো 52 আর 108, 52 আর 108। So 52 into 7, 108 into 7, 364, 756, 364। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের হয়েছে এখানে 364 আর 756। বইয়ে এই ফিগারটা লিখেছে 50, বইয়ে লিখেছে 350 আর লেখছে 770। বইয়ে এক্ষেত্রে যেটা করে ফেলেছে ভুলে, সেটা হয়েছে যে ওরা বই যে ভুলটা করে সেটা করেছে বাজেটের যে কস্ট ড্রাইভার আছে সেটা অনুযায়ী অ্যাসাইন করে ফেলেছে। এটাই হলো ভুল, বইয়ের ভুল। সেই জন্য আমাদের ফিগার হলো নর্দার্ন টেরের ফিগার হলো 364 আর বইয়ের ফিগার হলো 350। তাহলে আমাদের কস্টটা কি বেশি আমরা অ্যাসাইন করছি। বেশি অ্যাসাইন করলে আমাদের কি হবে, আমাদের প্রফিট মানে অপারেটিং ইনকাম আমাদের কম হবে। বইয়ের অপারেটিং ইনকাম হলো 443, আমাদের হলো 429, কাজে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক এখানে আমাদের বইয়ের ফিগার হলো 700, আমাদের হলো 750। কোথায় মার্কেটিং, মার্কেট আমাদের হলো 756। বইয়ের ফিগার হলো এক্সপেন্সের ফিগার হলো এক্সপেন্স বলে 770, আমাদের হলো 756। তাহলে বইয়ের ফিগার বেশি, আমাদের ফিগার কম। তাহলে আমাদের ফিগার যেহেতু কম আছে এক্সপেন্স, তাহলে আমাদের অপারেটিং ইনকাম বেশি। সেই জন্য এই অঙ্কের যে কারেক্ট রেজাল্ট হবে, দুইখানে কারেকশন হবে সলিউশনে। একখানে হলো জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস হবে নর্দার্ন টেরিটরি 364 আর সাউদার্ন টেরিটরি হলো 756। তাহলে আমাদের নেট ফিগার দাঁড়াবে, টোটাল ঠিক থাকবে, এই যে টোটাল কলাম এটা ঠিক আছে, টোটাল অপারেটিং ইনকাম ঠিক আছে, শুধু ইন্ডিভিজুয়াল যে অপারেটিং ইনকাম সেখানে কি হবে, ফিগার ডিফারেন্ট হবে। এই কারেক্ট ফিগার হবে 429 আর হলো 9,604।
বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এখন দেখো, করা অঙ্ক তুমি যদি হাতে কলমে না করো, এই যে একটা ফিগার, একটা আইটেমের ফিগার যে ঠিক নাই, হাতে কলমে না করলে কি বোঝা যাবে? বলো। না স্যার। না স্যার। আমার করতে সময় লাগছে না, বলো? লেগেছে? জি স্যার। জি এই যে স্যার। আমি প্রতিটার জন্য বই তো পাশে গুণ দিয়ে দেখাইছে, আমি কি করেছি, এই প্রতিটার জন্য এই আলাদা আলাদা নোট দিয়ে দেখিয়েছি। এগুলো করতে গিয়ে ওই ফিগারটা, ওই আইটেমটা জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটির যেটা, সেটার যে ভুলটা সেটা ফাইন্ড আউট হয়েছে। ওকে, তাহলে এটা বোঝা গেছে। এটা এবার আমরা করে ফেলেছি, তাহলে এটা ক্লিয়ার? দিস স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার? ওকে, এবার আমরা আসছি প্রোডাক্ট লাইন প্রফিটেবিলিটি। প্রোডাক্ট লাইন প্রফিটেবিলিটি, তাহলে এখন এই প্রোডাক্ট লাইন, আমি বলেছিলাম যে প্রোডাক্ট লাইনের ডেফিনেশন এটা কখন, ওই আমরা যখন সিবিপি অ্যানালিসিস করেছি সেখানে আমরা বলেছিলাম a product line is a group of similar products. A product line is a group of similar products. হ্যাঁ, তাহলে এবার আসো যে প্রোডাক্ট লাইন প্রফিট, এক্ষেত্রে কি করব আমরা, প্রোডাক্ট লাইনের সেলস থেকে প্রোডাক্ট লাইনের কস্ট আমরা বিয়োগ করবো, তার মানে প্রোডাক্টের সেলস থেকে প্রোডাক্টের কস্ট অফ সেলস আমরা লেস করে গ্রস মার্জিন বের করবো। আসো, হ্যাঁ, বইয়ের সলিউশনে শুধু প্রোডাক্ট, দুইটা প্রোডাক্টের ফিগার আছে, টোটাল ফিগার নাই। আমরা যখন ভ্যালু লিখবো, আমরা তো ইউনিট লিখতেছি না, আমরা ভ্যালু লিখতেছি, তাহলে অবশ্যই আমরা টোটাল কলমটা আমরা রাখবো। প্রোডাক্ট লাইন প্রফিট লাইন, সেলস রেভিনিউ, সেলস, আমরা ওই কোশ্চেনে ওইদিকে পরে যাব। আমি আমার কাছে হার্ড কপিটা আছে তো হাতের কাছে, আমি ওটা থেকে বলতেছি। হ্যাঁ, আসো। এখানে আমাদের কত আছে, এর সেলস হলো 16,000, বি এর সেলস হলো 36,000, টোটাল হলো 52,000। আচ্ছা, ইউনিট সেলস প্রাইস প্রোডাক্ট এ 40, আর প্রোডাক্ট এর সেলস হলো 400, তাহলে 40 ইন্টু 400। ইউনিট বি এর মানে প্রোডাক্ট বি এর সেলিং প্রাইস হলো 60, ইউনিট সোল্ড বি হলো 600, তাহলে 60 ইন্টু 600, 4 4 16, 16,000, 6 6 36, 36,000, so 16,000 plus 36,000 equals 52,000। তারপর ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট 8, 4 8 32, 3,200 হলো কস্ট অফ সেলস এ, কস্ট অফ সেলস বি পার ইউনিট হলো 12, ইউনিট সোল্ড হলো 600, 6 6 37, 6 ইউনিট সোল্ড বি হলো 600, আর ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট হলো 12, তাহলে 6 বার 72, 7,200। এই হলো আমাদের total cost of sales. So gross margin A 12,800, B 28,800, total gross margin 41,600। এবার আসো এক্সপেন্স, ওয়ার হাউজিং অ্যান্ড হ্যান্ডলিং। হ্যাঁ, মাই কোশ্চেন টু ইউ, আমাদের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কস্ট ড্রাইভার, অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার দেওয়া আছে কিনা বলো? মানে প্রোডাক্ট ওয়াইজ অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার দেওয়া আছে কি নাই, আমরা যা আলোচনা করেছি। টেরিটরি ওয়াইজ আমাদের অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার আছে, কিন্তু প্রোডাক্ট ওয়াইজ অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার নাই। কি আছে?
বলো। না স্যার নাই। হ্যাঁ, নাই। তাহলে আমরা কি করব? ওই যেটা স্ট্যান্ডার্ড বাজেট যেটা দেওয়া আছে সেটাকে আমরা আমরা অ্যাজিউম করে নেব যে cost driver, product wise cost driver. We can assume product wise cost driver, budgeted and actual same. We assume budgeted cost driver and actual cost driver in case of product or product wise same. এটা আমরা assume করে আমরা কাজ করব। ওকে। তাহলে আমাদের রিসিভিং, হ্যাঁ, রিসিভিং আমাদের কত আছে? রিসিভিং রেট হলো 21, রিসিভিং রেট হলো 21, রিসিভিং রেট হলো 21, রিসিভিং হলো, আর রিসিভিং হলো নাম্বার অফ শিপমেন্ট, নাম্বার অফ শিপমেন্ট। প্রোডাক্ট এ 300, প্রোডাক্ট বি 200, তাহলে 300 into 21, 300 into 21 equals 10 equals 63, 6,300, and 21 into 200 equals 4,200, total 10,500. হ্যালো, নমস্কার নাসির ভাই, আমি একটা ক্লাসে আছি, অনলাইন ক্লাস আছে। না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ যান যান। ওই ওই পানির পানির মেশিনটা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, যান যান। আমি ক্লাসে আছি, অনলাইন ক্লাসে আছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সরি ফর ইন্টারাপশন। তাহলে আমাদের রিসিভিংটা কিভাবে, এটা বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, এটা বোঝা গেছে। প্রাইসিং, ট্যাগিং এন্ড মার্কিং, আমাদের রেট হলো 6, আমাদের প্রাইসিং, ট্যাগিং, মার্কিং, এটা হলো ইউনিটস হ্যান্ডেল। ইউনিটস হ্যান্ডেলে আমাদের বাজেটেড কস্ট ড্রাইভার দেওয়া আছে 300 and 400, so 300 into 6, 3 6 18, 1,800, আর তোমার 1,800, আর 6 into 400, 424, 2,400, 4,200। এইভাবে আমরা যেখানে আমাদের পিওর ভেরিয়েবল কস্ট, সেগুলো আমরা এইভাবে করে দেব। হ্যাঁ, মিক্সডের ক্ষেত্রে কি আছে? ট্রান্সপোর্টেশন, ক্রেডিট অ্যান্ড কালেকশন, জেনারেল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস, পার্সোনাল সেলিং, অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড সেলস প্রমোশন। এগুলো আমরা ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্ট এই দুইটা যোগ করে যে পারেন। যেমন ফর এক্সাম্পল ট্রান্সপোর্টেশন, ভেরিয়েবল 4, ফিক্সড 1, তো 5, ভেরিয়েবল 4, ফিক্সড 1, টোটাল হলো 5, তাহলে 5। ট্রান্সপোর্টেশন হলো আমাদের শিপমেন্ট অনুযায়ী, হ্যাঁ, শিপমেন্ট হলো 3, তাহলে 300 ট্রান্সপোর্টেশন 300 into 5, 3 5 1,500. Shipment 200 into 5, 1,000, total 2,500. বোঝা গেছে? এইভাবে আমরা
ওয়্যার হাউস এন্ড হ্যান্ডলিং এর ভেরিয়েবল কস্ট গুলা এবং মিক্সড কস্টের যে আইটেম গুলো আছে ফ্রম ট্রান্সপোর্টেশন টু অ্যাডভার্টাইজিং এ সেলস প্রমোশন এগুলো আমরা করতে পারি। এবার আসো ফিক্সড কস্ট। ফিক্সড কস্ট কির ক্ষেত্রে? রেন্ট এন্ড ডেপ্রিসিয়েশন। ওই আমি লিখতে গিয়ে অ্যাডভার্টাইজিং এ সেলস প্রমোশনটা বাদ হয়ে গেছিল, সেই জন্য এটা এখানে একটা অ্যারো মার্ক করে দিয়েছি, অ্যারো মার্ক। এখন আসো যে এখানে রেন্ট আর ডেপ্রিসিয়েশনে কি হবে? রেন্ট আর ডেপ্রিসিয়েশনে কি হবে? এখানে বইয়ে যেভাবে করেছে সেটা হলো রেন্ট নর্দার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন টেরিটরি যে টোটাল হলো নর্দার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন টেরিটরি টোটাল হলো, আমরা আসি আবার নর্দার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন টেরিটরি হলো 1250, রেন্ট হলো 1250। তারা এখানে কি করেছে? এখানে করেছে এখানে কয়টা প্রোডাক্ট? দুইটা প্রোডাক্ট, দুইটা প্রোডাক্ট। তাহলে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিকে ভাগ করেছিলাম ফর অ্যাসাইনিং কস্ট পারপাস, ফর অ্যাসাইনিং কস্ট পারপাস, সেখানে আমাদের কি ছিল? ইউনিট লেভেল অ্যাক্টিভিটিস, বেস লেভেল অ্যাক্টিভিটিস, product level activities, customer level activities, facility sustaining activities। তো এখানে দুইটা প্রোডাক্ট, তাহলে দুইটা প্রোডাক্ট যদি টোটাল যদি 1250 হয়, তাহলে একটা প্রোডাক্টের জন্য কত হবে? হাফ। তাহলে 625 600 কোথায়? হ্যাঁ, এই 600 প্লাস 600 ডিভাইডেড টু 1250। কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশনেরটা তারা আর অ্যাভারেজ করেনি। তারা কি করেছে? ওই নর্দার্ন টেরিটরিটা এতে দিয়ে দিয়েছে, সাউদার্ন টেরিটরি বিতে দিয়েছে। আমিও কি করেছি, বইয়ে যেরকম আছে এরকম করে দিয়েছি। এটা সম্পূর্ণ আরবিট্রারি। তাহলে তুমি এটা যদি ইয়ে করো, তুমি যেটা তুমি বলতে পারো যে ডেপ্রিসিয়েশন ফর অ্যাজিউমড, অ্যাজিউম depreciation for product A 450 and for product B 445। অথবা তুমি এইটাকেও যদি অ্যাভারেজ করে দাও, এটা হতে পারে। বোঝা গেছে? এই হলো হাতে কলমে যদি করা হয় তাহলে এগুলো ফাইন্ড আউট হয়, আদারওয়াইজ ফাইন্ড আউট হয় না। তাহলে দেখো আমাদের এই যে একটা হলো প্রোডাক্ট ওয়াইজ প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস, আর একটা হলো কাস্টমার ওয়াইজ প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস। প্রোডাক্ট ওয়াইজ মানে কাস্টমার ওয়াইজ প্রফিটেবিলিটি অ্যানালাইসিস। এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা যখন টেরিটরি ওয়াইজ কি করেছি, প্রফিট অ্যানালাইসিস করেছি, মানে প্রফিট ডিটারমিন করেছি, তখন নর্দার্ন টেরিটরিতে কি হয়েছে? অপারেটিং ইনকাম হয়েছে পজিটিভ, সাউদার্ন টেরিটরিতে অপারেটিং ইনকাম কি পজিটিভ হয়েছে, টোটাল 10,035। এখানেও টোটাল 10,000, বাট হিয়ার প্রোডাক্ট এ shows operating loss, but product B shows operating income। তাহলে এইভাবে আমরা প্রোডাক্ট এর প্রফিটেবিলিটি বের করতে পেরেছি, না প্রোডাক্ট ওয়াইজ প্রফিটেবিলিটি আমরা ডিটারমিন করেছি। তার প্রোডাক্ট এ, প্রোডাক্ট বি, দেন টেরিটরি, দ্যাট মিনস we determined operating result,
We determined operating result product wise and territory wise. আমরা গ্যারিসন নরেন এন্ড ব্রুয়ারে আমরা কাস্টমার প্রফিটেবিলিটি কাস্টমার মার্জিন বের করেছিলাম না? হ্যাঁ, করেছি। তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি? আমরা অপারেটিং রেজাল্ট আমরা অ্যানালিসিস করতে পারি। এবার আসো যে আমরা ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস এখানে আমাদের দুইটা ভেরিয়েন্স আমাদের, একটা হলো প্রাইস ভেরিয়েন্স আর একটা হলো কোয়ান্টিটি আর এফিসিয়েন্সি ভেরিয়েন্স। প্রাইস ভেরিয়েন্স আর একটা হলো কোয়ান্টিটি ভেরিয়েন্স আর এফিসিয়েন্সি ভেরিয়েন্স। প্রাইস ভেরিয়েন্স প্রাইস ভেরিয়েন্স আমরা কি করি? প্রাইসের ডিফারেন্স, স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মাইনাস অ্যাকচুয়াল প্রাইস multiplied by actual cost drivers. Standard price minus actual price, এখানে বনি আছে প্যারেন্থেসিস আছে actual cost drivers। আচ্ছা, এইভাবে লিখতে পারি, অথবা আমরা কি লিখতে পারি? actual price minus standard price multiplied by actual cost driver। এখন হলো আমাদের যে ভেরিয়েন্সটা কি ফেভারেবল হবে না আনফেভারেবল হবে, সেটা কিভাবে হবে? যদি অ্যাকচুয়াল প্রাইস এই যে ভেরিয়েন্স গুলা, এগুলো কিসের? এগুলো হলো ইনপুটের। কিসের? ইনপুটের। ইনপুটের মধ্যে আমাদের কি থাকতে পারে? ম্যাটেরিয়ালস, লেবার, ওভার। এখানে আমরা কার ভেরিয়েন্স বাইর করতেছি বলতো? মার্কেটিং কস্টের ভেরিয়েন্স। মার্কেটিং কস্টের ভেরিয়েন্স। এখন এই মার্কেটিং কস্ট গুলোর মধ্যে যেগুলা, সেখানে আমাদের এই যে সেখানে আমাদের অ্যাকচুয়াল প্রাইস মানে অ্যাকচুয়াল প্রাইস অফ ইনপুট। তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রাইস অফ ইনপুট যদি কি হয়, স্ট্যান্ডার্ড প্রাইসের চেয়ে যদি কম হয়, তাহলে কি হবে? ফেভারেবল হবে। অ্যাকচুয়াল প্রাইস অফ ইনপুট আর স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস অফ ইনপুট। স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস অফ ইনপুট আমাদের কোথায় আছে? ওই যে আমাদের এক্সিবিট 2, সেখানে আমাদের রেট দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস অফ ইনপুট। আর এখানে যে অ্যাকচুয়াল প্রাইসকে যদি অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে, তাহলে আমরা কি পাই? অ্যাকচুয়াল কস্ট। অ্যাকচুয়াল প্রাইসকে যদি অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার দ্বারা ভাগ করি, তাহলে অ্যাকচুয়াল কস্ট। তাহলে এই ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিসের জন্য আমাদের আরো কি ইনফরমেশন লাগবে? আমাদের অ্যাকচুয়াল কস্ট গুলা থাকতে হবে। অ্যাকচুয়াল কস্ট থাকতে হবে, যেমন ওয়্যার হাউস অ্যান্ড হ্যান্ডলিং এর মধ্যে কি আছে? পারচেজিং। তারপরে কি আছে? রিসিভিং, ট্যাগিং, মার্কিং। তাহলে এগুলোর জন্য কি দেওয়া? অ্যাকচুয়াল কস্ট কত সেটা দেওয়া থাকতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের ওই কস্ট গুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে। কোথায় গেল?
ভ্যারিয়েন্স অ্যানালাইসিস তাহলে আমাদের কি হলো? হ্যাঁ, এবার দেখো আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করে ফেলি তো কি দাঁড়ায়? অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস আর অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাট অ্যাকচুয়াল প্রাইস। তাহলে অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাট অ্যাকচুয়াল প্রাইস যদি কি হয়, অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাট অ্যাকচুয়াল প্রাইস যদি কম হয় তাহলে কি ফেভারেবল, আর যদি বেশি আনফেভারেবল। এ কোয়ান্টিটি অর এফিসিয়েন্সি ভেরিয়েন্স, এখানে কোয়ান্টিটির ডিফারেন্স। সে কোয়ান্টিটি কি? বাজেটেড অর স্ট্যান্ডার্ড কস্ট ড্রাইভার্স মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট ড্রাইভার। আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলবো না, স্ট্যান্ডার্ড বললে কি চলে আসে? ইউনিট চলে আসে। আমরা বাজেটেড cost drivers minus actual cost drivers into standard price. এখানে একটা পেজ বাদ গেছে, আছে কোনো না কোনোটাতে আছে, একটা পেজ বাদ গিয়েছে এখানে। পেজ নাম্বার 713-এ আমাদের একটা ইনফরমেশন আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে the standard and actual cost for the warehousing and handling activities. 22.5 illustrate detailed variance report for the warehousing and handling activity and for Southern Territory. আচ্ছা, এখানে আমরা ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস করব ডিটেল। তবে এখানে যে প্রবলেমটা যেটা সলিউশন সেটা করেছে কি, ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস করেছে একটা কস্টের জন্য, একটা অ্যাক্টিভিটির জন্য। একটা অ্যাক্টিভিটি মানে সেটা হলো যে করেছে ওয়্যার হাউস অ্যান্ড হ্যান্ডলিং অ্যাক্টিভিটি, এবং সেটা কোনটার জন্য? সাউদার্ন টেরিটরির জন্য, সাউদার্ন টেরিটরির জন্য। এখন ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস জন্য আমাদের কি লাগবে? আমাদের লাগবে স্ট্যান্ডার্ড রেট ফর ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট কস্ট, ফর ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট কস্ট। আর লাগবে আমাদের অ্যাকচুয়াল কস্ট, অ্যাকচুয়াল কস্ট। আমাদের একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, একটা টেবিল আছে এক্সপেন্স ভেরিয়েন্স, একটা টেবিল দেওয়া আছে 713 পেজে, এক্সিবিট 22.5-এ। জাস্ট লিসেন, যে ভেরিয়েন্স রিপোর্টটা করে সেটা কার জন্য করেছে? ফর ওয়্যার হাউজিং অ্যান্ড হ্যান্ডলিং অ্যাক্টিভিটি ফর সাউদার্ন টেরিটরি। এখন আমাদের আরেকটা সামারাইজ টেবিল দেওয়া আছে, দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল কস্ট ফর ওয়্যার হাউজিং অ্যান্ড হ্যান্ডলিং অ্যাক্টিভিটিস। দ্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল কস্ট, স্ট্যান্ডার্ড কস্ট মানে পার ইউনিট কস্ট, পার ইউনিট কস্ট। তাহলে আমাদের ওয়্যার হাউজিং হ্যান্ডলিং এর মধ্যে কি কি আমাদের ডিটেইল অ্যাক্টিভিটি আছে? রিসিভিং, প্রাইসিং, ট্যাগিং অ্যান্ড মার্কিং, সর্টিং, হ্যান্ডলিং রিটার্নস, টেকিং ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি, ক্লারিক্যাল হ্যান্ডলিং অফ শিপিং অর্ডার্স। 1 2 3 4 5 6, 6টা, 6। আর আছে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট, ফিক্সড কস্ট, ফিক্সড কস্ট আছে, রেন্ট আর ডেপ্রিসিয়েশন। রেন্ট এবং ডেপ্রিসিয়েশনের যে পার ইউনিট মানে পার মান্থ হলো 600 পার টেরিটরি রেন্ট, আর ডেপ্রিসিয়েশন হলো 450 পার মান্থ পার টেরিটরি। আর সাউদার্নের অ্যাকচুয়াল রেন্ট হলো 650, ডেপ্রিসিয়েশন হলো 445। এগুলো ডিরেক্ট। ইনডিরেক্ট কস্ট, the company allocates the following actual indirect cost to its southern and northern territories. সেটা হলো রিসিভিং ইনডিরেক্ট কস্ট হলো 2500। এখন আমরা কার জন্য, এখন রিসিভিং ইনডিরেক্ট কস্ট যখন আমরা আনবো, অ্যালোকেট করব, আমরা কার জন্য করবো? সাউদার্ন।
তাহলে 2500 এর সাউদার্ন নর্দার্ন দুইটার জন্য হলো 2500, সাউদার্ন হলো 420 আর নর্দার্ন হলো 80। তাহলে 2500 ডিভাইডেড বাই সো 420 ইন্টু 500 ইন্টু 2500, এটা পাবো ইনডিরেক্ট কস্ট ফর রিসিভিং ম্যাটেরিয়ালস। ক্লারিক্যাল হ্যান্ডলিং অফ শিপিং অর্ডার্স, সেখানে ইনডিরেক্ট হলো 1223, সেখানে আমাদের সাউদার্ন সেখানে 780, সাউদার্ন আর নর্দার্ন 120 কস্ট ড্রাইভার। দুটো যোগ করলে আমরা পাই কত 900। তাহলে 780 ডিভাইড 900 ইন্টু 1200, এভাবে আমরা ইনডিরেক্ট পেয়ে যাবো। আর বাজেটেড আর অ্যাকচুয়াল ড্রাইভার এখানে সামারাইজড ফিগারটা নিয়ে আসছে। আবার আমাদের যে গিভেন ইনফরমেশনের মধ্যে shipments, unit handled, customer orders, returns, warehouse units, clerical item, তার জন্য সাউদার্ন বাজেটেড ফিগার গুলো এক জায়গায় এনেছে, অ্যাকচুয়াল ফিগার গুলো এক জায়গায় এনেছে। স্যার আপনি যে স্লাইডটা পড়াচ্ছেন এটা শো করতেছে না। না না না, বলতেছি ওই পেজটা এখানে নাই এখন, যেখানে এখানে একটা পেজ বাদ গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি। হ্যাঁ, একটা পেজ বাদ দিয়েছে এখানে। এখানে সরাসরি সলিউশনে চলে আসছে, খেয়াল করছো? কত এটা 714, 713 পেজটা এখানে নাই, আরেকটা শিটে আছে। এখানে তোমাদের তিনটে ইয়ে দিয়েছে না, তিনটা শিট দিয়েছি না, তিনটা 1 2 3 তিনটা দিয়েছি, আর কোন একটাতে আছে ওই 713 স্যার পেজ। আছে 713 পেজটা কোনো একটা শিটে আছে। ওই এই যে শিটটা এটাতে এটা বাদ পড়ে গেছে ভুলে। এই তাহলে এখন এই যে আছে যেটা, তোমরা এটা মিলিয়ে দেখিও তোমরা মিলাইতে পারো কিনা। ঠিক আছে, এই জি দেখো, স্যার। এই যেমন রিসিভিং ডিরেক্ট কস্ট কি লেখা আছে, অ্যাকচুয়াল কস্ট। আমি এখানে একটু বুঝে, এবিসি ড্রাইভার, এবিসি ড্রাইভার রিসিভিং কি শিপমেন্ট, অ্যাকচুয়াল কস্ট, অ্যাকচুয়াল ড্রাইভার ইন্টু অ্যাকচুয়াল প্রাইস। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়াল ড্রাইভার এট দ্য রেট অফ অ্যাকচুয়াল প্রাইস, এটা হলো অ্যাকচুয়াল কস্ট। অ্যাকচুয়াল ড্রাইভার ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস, সেটা হলো হ্যাঁ। এরপর বাজেটেড কস্ট, বাজেটেড ড্রাইভার ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস, প্রাইস ভেরিয়েন্স 2 - 1, তারপর হলো এফিসিয়েন্সি ভেরিয়েন্স 3 - 2, তারপর হলো নেট ভেরিয়েন্স হলো এই দুইটার যোগফল, নেট ভেরিয়েন্স হলো এই দুইটার যোগফল। হ্যাঁ, প্রাইস ভেরিয়েন্স 120 ফেভারেবল, আর এফিসিয়েন্সি ভেরিয়েন্স আনফেভারেবল 420, না এখানে 320, 320 হলো ফেভারেবল, 420 আনফেভারেবল। কাজে নেট ভেরিয়েন্স মানে টোটাল ভেরিয়েন্স, নেট ভেরিয়েন্স দুটো যোগ করলে আমরা নেট পাবো 100 আনফেভারেবল। এই ফিগার গুলো তোমরা মিলিয়ে দেখিও, যদি কোনোটা না বোঝা যায় ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমি ফিগার মিলিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আর ওই শিট ওই যে তিনটে আছে ওইখানে দেখবা যে 713 পেজটা কোনটাতে আছে, তাহলে তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং, অ্যাক্টিভিটি বেস ম্যানেজমেন্টের আমরা এখানে শেষ করছি। আমরা ওই অ্যাট্রিবিউট বেসড কস্টিং, এটা শীটের মধ্যে আছে। অ্যাট্রিবিউট বেসড কস্টিং ABC2 শুধু থিওরি, অ্যাট্রিবিউট বেসড কস্টিং তার মানে কস্টিং বেসড অন অ্যাট্রিবিউট, যেমন বেসড অন অ্যাট্রিবিউট, যেমন প্রোডাক্টের অ্যাট্রিবিউট কি, এটা ডিউরেবিলিটি, রিলায়েবিলিটি। এইভাবে অ্যাট্রিবিউটের ভিত্তিতে যে কস্টিং হয় সেগুলো হলো অ্যাট্রিবিউট বেসড কস্টিং। এটা শুধু এটা কি দেওয়া, এটা থিওরি, এটা শীটের মধ্যে আছে, শীট 1-এ আছে এটা। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ টার্গেট কস্টিং শুরু করব। টার্গেট কস্টিং নেক্সট ক্লাসে
এই যে টার্গেট কস্টিং, এটা পুরো কমপ্লিট, এটা তোমাদেরকে পাঠানো হয় না, তোমাদেরকে এটা পাঠিয়ে দেবো এই টার্গেট কস্টিং। তাহলে তোমরা ওই ভেরিয়েন্স অ্যানালিসিসটা দেখিও, ফিগার মিলাইতে পারো কিনা, না মিলাইতে পারলে আমি মিলাই দিই ইনশাআল্লাহ। আর এটা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা শুরু করব টার্গেট কস্টিং। আমরা ক্লাসের শেষের দিকে চলে আসছি। এন্ড ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।